لا شك بأن الحديث عن الموت موضوع بيجيب الكآبة والكرب. We may each have different spiritual, religious, or practical approaches to dying. ليش بنحزن وقت الموت ووقت العزاء؟ It's a process where you freeze a corpse in liquid nitrogen. ولكن هل عمركم فكرتوا كيف يتم التعامل مع ثقافة الموت والعزاء عند الشعوب المختلفة؟ Even cremation, the second most common burial practice in the world. This is Danduro. He's 86 years old and died over 2 years ago. اليوم راح أخذكم في رحلة بثقافة الشعب البوليفي، وأورجيكم كيف يتعاملوا مع ثقافة الموت والعزاء. More seconds to cry than evoke his friends. From the sociological perspective, that's a kind of keeping social interaction between those who are still alive and those already died. كل ثقافة بلد بتختلف عن الثانية، واليوم راح أخذكم بثقافة الشعب البوليفي بأمريكا اللاتينية عشان تشوفوا كيف بيتعاملوا مع ثقافة الموت في الثقافة البوليفية. وأثناء تواجدي في لاباز العاصمة الإدارية لبوليفيا رحنا على المقبرة العامة. احنا جايين على المقبرة هون في لاباز، وفي عزاء كان قدام الكنيسة. وبهاي المقبرة اكتشفت انه البوليفيين بيبنوا القبور بطريقة عمودية. السبب في ذلك هي إدارة مساحات، لأنه ما عندهم مساحات كثيرة، فبدهم يخلوا مساحة للناس عشان تقدر تدفن الموتى تبعونهم، فصاروا يدفنوا بشكل عمودي. هذا الموضوع أنا ما استغربت له، لأنه أنا بأثناء زيارتي للفلبين اكتشفت أن الفلبين بيعملوا نفس الشيء برضه، لأنه عندهم مشكلة بالمساحات. هلا وصلنا على مدينة دونسول، وإحنا بالطريق رايحين على البحر. شفت هاي المقبرة وطريقة كيف كان عشان بدهم يستغلوا المساحة عم بحطوا القبور فوق بعض ببنوها. شفتها طريقة جدا غريبة بس كتير مبتكرة عشان يستغلوا المساحة. Way to save space, especially, you know, because space is a big problem here. Since the cemetery is inside the city, it cannot grow sideways, so it's always growing upwards, okay? Also, at the beginning, this cemetery was only for Spanish people. So the indigenous, they had to use other cemeteries around in the mountains, and those are illegal nowadays, okay? Are considered illegal nowadays, but people is still using them. Why? Simple, you know, if you want to bring any of your dead ones here, then you will have to pay an entrance fee. And after paying the entrance fee, of course, you will need to pay these yearly fees for maintenance. And of course, there is some people who doesn't have this kind of money, so they are the ones using the illegal cemeteries around in the mountains, because up there, you don't need to pay for anything, but you have to do everything by yourself. I mean, you have to dig the grave, put the body, cover it up, so that's why those are for free. هاي مقبرة مأخوذة كامل العائلة واحدة مع بعض. Yes, you will find different sizes of graves. Of course, we have the small ones for babies or for the cremated ones. Also, like medium-sized graves for children and big size for adults, right? So this one is for babies and cremated ones. And we don't have cremation as a tradition, but we started using it only like 30 years ago just because of the space. Matters. Yes, because you can put like 4 or 5 members of your family in the same grave, because they are just ashes, right? So, yeah. لكن اللي تفاجأت له بأنه بثقافة الشعب البوليفي عندهم كثير شغلات ومعتقدات بالنسبة لموضوع الموت.
death here in Bolivia is very important because for us it's just another step into our lives, okay? البني آدم لما يموت ما بيعتبروه إنه مات، لذلك لما تروح على القبور تبعت البوليفيين بتلاقي بس فيها تاريخ واحد، هو تاريخ الموت، لأنه بيعتبروا إنه هون بدأت عنده حياة جديدة، زي كأنه هذا تاريخ ميلاد جديد لإله، بده يبدأ وينطلق في حياة جديدة. We never put the day when they were born. Because you know, if you put a beginning of something and then you put an ending to this same thing, then it means that this thing is gone, is over, right? And as I told you, we believe that we will meet these people again in the future. So that's why we just record the date when they took this other step. الشاهد على ذلك انه بتلاقي دائما كل سنه بوقت عيد القديسين اللي بيكون ب 31 اكتوبر بيصيروا يزينوا القبور وبيجيبوا الورود وبيصيروا يحتفلوا، بيكون في رقص وفي قربان بتتقدم عند هاي القبور للموتى. You know, like coca leaves, alcohol, cigarettes, so they can continue party in the next life. Okay, yeah, family always bring wherever they think that they might need in the other world. And it's then when we believe that our dead ones, they are allowed to come to stay with us, and of course they come to share our food. So that's why we cook their favorite dishes, bake their favorite bread. Then we buy a lot of fruit as well, and then we set an altar in the house with their pictures on top, and of course all these food surrounding the pictures. But then it's very important to put a very long ladder in the right hand side, and this is to make easier the way down and the way up for the spirits, yeah. And then in the other hand, in the left hand side, there must be a horse or a llama made of bread too, and this is like transport for them, okay? وبيستمر هذا العيد في كل دول أمريكا اللاتينية تقريبا لمدة 3 أيام، ولكن واحدة من الغرائب اللي موجودة بثقافة الشعب البوليفي بيآمنوا إنه أول 5 سنوات تقريبا روح هدول الأموات بتضلها موجودة عندهم بالأرض. بعد ال5 سنوات بتلاقي هدول الناس بدأوا إنه خلص بدهم ينسوا الموتى وبيبدأوا يفصلوا كل إشي له دخل بهدول الموتى. لذلك في واحدة شغلة من الثقافات الغريبة اللي موجودة عندهم هي شغلة الإخلاء اللي بتصير في القبور، لأنه المساحات زي ما حكينا في بوليفيا إنه أنت ما عندك مساحات للدفن، فبيكون في عندك رسوم زي أجار سنوي للقبور تبعت الموتى. إذا أنت بتتخلف عن دفع الأجار، الحكومة بتروح بتحط لك والإدارة تبعت القبر بتروح بتحط أمر أو إنذار على القبر إنه أنت عندك تسديد الأجار. Eviction notice there as well. And then you will find these other big pieces. These are the payments. So when the family make the payment, they get a photocopy of the bank slip, stick it there, so then people from the cemetery will know that they already made the payment, so they won't evict the grave. هذا الزلمه عنده نوتس ل 31/5، يعني خلال كم من يوم ممكن يجوا يشيلوا له القبر تبعه. إذا لم يتم تسديد الأجار بيتم إخلاء القبر وبيطلعوا الجثث من هاي القبور وبيحرقوها كلياتها. ولكن معظم الوقت لما يحرقوا هاي القبور بيتركوا شغلة واحدة من الجثة، الجماجم. They will break into the grave, yeah, remove the whole coffin because there is a whole casket behind, yeah, and of course they will cremate the remains and they will put the ashes into a common grave, but they will keep the skulls, just the skulls, because here in this place you can adopt a skull, yeah. Have you heard the word ñatita? Any of you? Ñatita? Not? Okay. So guys, we use this word to refer to ladies with very small noses, also to skulls, because skulls doesn't have any nose, right? So we call them ñatitas too. And as I told you, here in this place, you can adopt a ñatita. You know, we call this adoption because of course it's not nice to say that you have to pay for a human skull, right? Adopting a ñatita is illegal, okay? So you need to talk to the right person at the right time, basically to one of the undertakers. So he will tell you when a ñatita will be available for you. You come back on that day, make your payment, and you will have a ñatita for yourself. بعد أسبوع واحد من مهرجان القديسين ب8/11 من كل سنة اللي هو يعرف مهرجان النياتيتاس، مهرجان الجماجم. De eso ya la han camuflado a la Tantabawa. ¡Hey! Hombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
getting a ñatita is illegal. But once the ñatita is part of your life, nobody can take it away from you unless the ñatita doesn't like you as an owner. لما الأسبان دخلوا على أمريكا اللاتينية وجدوا أنه الشعب الأيميرا اللي هم السكان الأصليين اللي كانوا ساكنين في أراضي بوليفيا كان عندهم هاي الخرافات والمعتقدات. كانوا ياخذوا الأجسام تبعت الموتى ويحنطوها ويجففوها ويدفنوها خارج بيوتهم وتضلها مكشوفة، بتقدر تضلك شايف هدول الناس موجودين. ما بندفنوا دفن كلي، ولكن الجثة بتكون موجودة خارج البيت، وبيعيشوا بيتعايشوا مع هاي الجثث على أساس أنه هدول الناس ما بيعتبروهم ميتين، بيكونوا لساتهم عايشين وقاعدين بيناتهم، وبيطلعوا وبيحكوا معهم وبتسامروا معهم. هذا الأمر لما دخلوا الأسبان على أمريكا اللاتينية ما استساغوه، خصوصاً أنهم قاموا بتنصير كل الناس اللي بأمريكا اللاتينية، فأصبحت الديانة السائدة الموجودة هناك هي الديانة الكاثوليكية. فلما رأوا هاي المعتقدات وهاي الخرافات اعتبروها هي ضرب من السحر، فراحوا قاموا الأسبان جمعوا كل الجثث هاي وحرقوها كاملة. هذا الأمر كان له وقع كتير عميق بنفس السكان الأصليين في بوليفيا اللي هم شعب الأيميرا، ولكن بالآخر وصلوا لحل إنهم صاروا ياخذوا الجماجم تبعت الموتى. فلما الأسبان ياخذوا الأجسام ويحرقوها كانت تبقى الجماجم، ومن هون طلعت فكرة احتفال النيتيتا أو فكرة النيتيتا. بالثقافة البوليفية انت بتقدر تشتري جمجمة انسان ميت وبتقدر تحطها عندك تكون موجودة عندك في البيت كأنها حصن او انه حرص اشي يحميك وينحط عندك في البيت يحمي عيلتك ويحميك. Pero él es el que me acompaña, cuida la casa dejo vacía. ولحد هذا اليوم هذا المعتقد سائد في بوليفيا، فأكثر من 30% من الشعب تقريبا بتلاقيهم بيملكوا الجماجم. We believe that ñatitas look after the houses. Actually, we believe that they keep the robbers away. Okay? So what we do after adopting a ñatita, of course, we need to clean it properly. Then we will take it home, find a very special place in your house, set an altar there. Then you need to put the ñatita on top of the altar, obviously on display, and you give to the ñatita these daily offerings like cigarettes, alcohol, flowers, coca leaves, just the good stuff, you know, because as long as your ñatita is happy in your house, then your house will be safe. طبعا سعر الجماجم بيختلف من جمجمة لجمجمة، وما بتقدر تعرف المعلومات تبعت الشخص أو الجمجمة اللي أنت اشتريتها إلا بعد ما تشتريها. بيعطوك اسمها الحقيقي، بيعطيك إيش وظيفته، وبتختلف سعر الجماجم بناء على المنصب تبع الشخص. فالجماجم تبعت الأطباء والمحامين تعد هي الأغلى، يصل سعر الجماجم من 700 بوليفيانوز، وقد تصل حسب المنصب تبعك إذا كنت دكتور أو محامي قد تصل إلى 2000 بوليفيانوز. بيعتبروا إنه هاي الجمجمة أو صاحب هاي الجمجمة بيحميك في الدنيا، في حال إنك أنت على سبيل المثال كان في عليك قضية أو أصبت بمرض معين، هاي الجمجمة بتعمل عمل إنها بتصير تحميك وبتحاول إنها تصلح لك المشكلة اللي أنت عم توقع فيها. ولكن الطريف بالأمر إذا حلمت على سبيل المثال بيوم من الأيام إنه هاي الجمجمة في حدا تاني ماسكها أو ماخدها منك، هذا بالثقافة تبعتهم معناته إنه هاي الجمجمة مش مرتاحة عندك في البيت، أو إنها لازم تروح وتكون في بيت هذا الشخص التاني اللي كان ماسك هاي الجمجمة عشان بدها تساعده لسبب من الأسباب. لازم تعطيه إياها من غير أي مقابل، من غير ما تدفعوا أي فلوس، على أساس إنه هي النيتيتا هاي مش مرتاحة عندك وعندها مهمة أخرى عند هذا الشخص التاني. ولله في خلقه شؤون. الجميل في هاي المقبرة العامة في لاباز إنها أصبحت هي ليست مقبرة وإنما أصبحت مزار. الناس بتروح هناك كأنها جزء سياحي، حتى إنه كل سنة قبل احتفال اللي هو عيد القديسين اللي بيصير في نهاية أكتوبر بيتم استدعاء وطلب من رسامين إنهم يجوا يرسموا لوحات جدارية داخل هاي المقابر، فأصبحت معرض مفتوح فيه لوحات كبيرة جميلة جدا. وهاي اللوحات بتمثل ثقافة شعب الأيميرا تبعون السكان الأصليين تبعون بوليفيا، وثقافة اللي هي الموت تبعت بوليفيا. وبيتم بالآخر اختيار الفنانين حسب البورتفوليو تبعهم، حسب اللوحات والأشياء اللي هم عاملينها سابقا وجمالية الفنون تبعتهم، وبيعطوهم حائط فاضي وبيخلوهم يرسموا عليه كل سنة. فتخيلوا إنه المقبرة تصبح أمر فرح وأمر جميل جدا، بدل ما هو يكون أمر بيجيب لك الكآبة والكرب وبيجيب لك الحزن والغم. شو هي ثقافة الموت والعزاء اللي موجودة عندكم بالثقافات تبعتكم؟
شاركوني آراءكم في صندوق التعليقات. ما تنسوا انكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في مغامرة أخرى. إلى اللقاء. You know, they are queuing together. Vamos a ver.